हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत खुदावंद नाम में आप सबकी सलामती हो। आज के दिन के लिए खुदा का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। खुदा ने कितना हमें प्यार किया। हालेलुया। मेरे अजीजों में सफ़र में था तो तब भी खुदा मेरे साथ साथ मौजूद था और खुदावंद ने मुझे अपनी मंजिल पे से सलामत पहुंचने का फजल दिया और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आज पाक और सबत का दिन मुझे खुदा ने बख्शा ताकि मैं सबत के दिन खुदा के हसूर आऊँ और खुदा की तमजीद करूँ और जिंदा खुदा के नाम को चला दूँ। मेरे अज़ीज़ों, जब जिंदा को पुकारेंगे तो जिंदा आपके साथ साथ मौजूद होगा। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने जिंदा तबीब आज़म के हसूर आएँ और उसे पुकारें और उसे सजदा करें और उसकी शुक्रगुजारी करें। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, एक आयत पर हम गौर करेंगे और सीखेंगे। कलाम मुक़द्दस को कभी सीखते सीखते हम अपने आप को कब्र की चार दीवारी के अंदर ले जाएं तो ख़त्म नहीं हो सकता। तो पतरस के पहले खत में खुदा का बंदा लिखने वाला क्या लिख रहा है, आइए देखते हैं। 3 बाप उसकी 10 आयत। चुनाचा जो कोई जिंदगी से खुश होना और ऊंचे दिन देखना चाहता है, वो ज़बान को बदी से और होंठों को मकर की बात से बाज रखे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, 2 बातें हैं जिनको मैं थोड़ा थोड़ा सा ध्यान करूँगा। मकर की बातें, मकर की बातों से कैसे हम बात रख सकते हैं और बदी से कैसे बात रहना है। जब तक खुदा की हसूरी में नहीं आते तो हम अपने आप को बदी से बाज नहीं कर सकते, क्योंकि जो बदी करने वाला है वो आसमान की बादशाही से नीचे गिराया गया था। वो हमें भी, बनी नौ इंसान को, नौजवान को, बच्चों को, बच्चियों को रेप करता है, खुनाई के लिए, बुराई के लिए, बुरे मंसूबों के लिए, क्योंकि उसका मंसूबा यही है कि वो हर एक जिंदगी को गिराए। तो जब गिर जाता है तो वो बड़ी खुश होता है। लेकिन जो खुदा के खौफ के अंदर रहकर अपने आप को बदी से बाज रखते हैं, वो खुशी के ऊंचे दिन देखें। खुशी के ऊंचे दिन उनके लिए हैं जो बदी से बाज रहते हैं। बदी से बाज रहने वाले खुशी के ऊंचे दिन देखना चाहते हैं तो अपने आप को होंठों की मक्कर की बात से, क्योंकि जिन लोगों को मक्कर की बातें करते सुना है
وہ مکر ان کے اوپر گرتا ہے، وہی مکر ان کے سامنے آتا ہے جب ہم اپنی زندگی کو مکر کی باتوں سے باز رکھ لیں تو تب ہم خداوند کے حضور خوشی کے اونچے دن دیکھیں گے۔ اور اسی حوالے کے اندر خدا نے کہا کہ جو خوشی کے اونچے دن دیکھنا چاہتا ہے وہ بدی سے اور ہاتھوں کو مکر کی بات سے باز رکھے، اور اس کے لیے آسمان کی بادشاہی، وہ بادشاہی کے وارث ہیں، کیونکہ وارث ہونے کے لیے وہ بلائے گئے ہیں۔ وہ ہونٹوں کو نشے سے، برائی سے، بری باتوں سے، برے کاموں سے وہ اپنے آپ کو باز رکھے۔ جب تک وہ اپنے آپ کو باز نہیں رکھتا وہ آسمان کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا۔ میرے بہنوں، بھائیوں، عزیزوں، بہت سارے لوگ جب انسان ریلت ہو جاتا ہے تو جیتے جی اس کے ساتھ محبت نہیں کرنی، جب مر جانا ہے تو اس وقت دیگیں دینی ہے، یہ برسی ہے، یہ فلانا کام وہ ایسے کرتے تھے یا کرتی تھی۔ کیونکہ جب بنی نوع انسان اس دنیا سے کوچ کر جائے گا تو اس کے لیے دیگیں بھی بنے گی، اس کے لیے بڑے کام ہوں گے، لیکن جب تک خدا کے کلام پر ہم توجہ، خیال، غور، فکر نہیں کرتے تو مت سوچیں کہ ہم کوئی بھی انسان خدا کی بادشاہی کے وارث ہو جائیں گے۔ مگر جو کلام مقدس سے ڈرتا، کامتا، تھر تھراتا، خدا کی حضوری میں آتا ہے، وہ خدا کی بادشاہی کا وارث ہوگا، اور وارث ہونے کے لیے وہ بلائے گئے ہیں۔ جب تک ہم اپنی زندگی کو خداوند کی تابع نہیں کرتے، ہاتھوں کو مکر کی باتوں سے اور بدی سے باز نہیں آئیں گے تو خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے۔ مت سوچ لیں کہ میں زمین پر آیا تھا اور زمین پر آ کر میں نے اس مذہب کو، کوئی بھی مذہب ہے، اسے پہن لیا ہے۔ میرے عزیزوں، جو مذہب کے اوپر نہیں چلتے تو ان کو دیندار کہا جاتا ہے۔ آج ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنی ہے، اپنے آپ کو خداوند کی تابع کرنا ہے، اور خدا کی بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ جب تک آسمان کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوتے تو پھر آنکھوں کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ خدا کی بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہمیں چاہیے کہ ہم آسمان کی بادشاہی کو اس زمین پر رہ کر تلاش کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جب ہم کوچ کر دیں تو اس وقت اٹھا کر کہیں کہ اے خداوند،
میں تو بڑی دعا کرتا تھا یا کرتی تھی، میں بڑا خدا تیرا خوف رکھتا تھا یا رکھتی تھی، لیکن حکموں پر غور نہیں کیا۔ نیکودیمس کی طرف دیکھیے، یسوع مسیح کے ساتھ جا رہا تھا اور یسوع مسیح کو کہنے لگا کہ مجھے بتا میں کیا کروں؟ تو یسوع نے کہا کہ اپنا مال بیچ اور بانٹ دے اور میرے پیچھے چل۔ تو مجھے یاد آتا ہے کہ یسوع نے بھی کوئی مال نہیں لیا تھا، یسوع کی جیب بھی خالی تھی۔ یسوع جب ٹیکس دینے کے لیے اپنے شاگرد کو کہہ رہے ہیں کہ جا میرا بھی اور اپنا بھی ٹیکس دے دینا، تو شاگرد بھی کہنے لگا میری جیب میں بھی کچھ نہیں، میں بھی خالی ہوں۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ فلانی جگہ پہ جا، وہاں مچھلی کے منہ میں ایک سکہ نکلے گا، وہ مچھلی کو پکڑ کر اس کے منہ سے سکہ نکال اور جا میرا بھی اور اپنا بھی ٹیکس دینا۔ میرے عزیزو، یسوع بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ قوموں کو، قبیلوں کو، بادشاہوں کو دے رہا ہے، لیکن اپنی جیب وہ غریب ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لشکروں کا خدا ہے اور زندہ طبیب اعظم ہے۔ لوگوں کو زندگیاں بھی دے رہا ہے، لوگوں کو خرچے بھی دے رہا ہے، لوگوں کو روپیہ پیسہ بھی دے رہا ہے، ان کی خوراک بھی مہیا کرتا ہے۔ اور موسیٰ کی طرف دیکھیے، ایک پتھر کے اندر کیڑا تھا، تو کیا موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کیڑا کو کیسے خوراک ملتی ہوگی؟ اور کیڑا کو پوچھا تجھے خوراک ملتی ہے؟ تو کیڑا نے جواب دیا، کیا تو اندھا ہے؟ یہ دے انگوروں کا گچھا میرے لیے لٹکا ہوا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی پہ غور کر لیجئے، صحابہ آدھان رہی ہے۔ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں، خدا ان کے تابع ہو جائیں، اور خدا اپنے لوگوں کو خوراک مہیا کرتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہ رہا ہے۔ آج ہمیں چاہیے ہانٹوں کو مکر کی باتوں سے اور بدی سے باز آ جائیں۔ خدا اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا، حفاظت کرتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے اور آسمان کی بادشاہی کے وارث بنا لیتا ہے۔ آئیے اپنے آپ کو خداوند کے تابع کریں، خداوند کے پاک کلام پڑھیں اور سنے جانے پر خداوند کی برکت چاہتا ہے۔ آئیے دعا کریں آج کی ساری محبت کے لیے۔ ہالیلویا، پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری، میں تیرا شکر گزار ہوں، بڑی برکت دے بابا، بابا بی بی یسوع، پاک روح کو بھیج یسوع ناصری۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کے مانند ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں تیری تعریف کرتا، تجھے پکارتا ہوں۔ تو ہی زندہ، تو ہی یکساں، تو ہی موجود ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ آج کے دن کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو نے مجھے پیار کیا،
तूने मुझे पाक और सबत का दिन दिया। तूने मेरे घराना को, बच्चों को संभाल कर रखा। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, अपना जख्मी हाथ बढ़ा। बाबा 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 बा हालेलुया। पाक खुदावन, मैं कमजोर, तू मेरा जोर है। तो मेरी कवच, तू मेरी नाजात है। तो जिंदगी देने की कुदरत रखता है। तो अपने लोगों के साथ साथ दिन को बादल का शीतोन बनकर, रात को आग का शीतोन बनकर मौजूद रहता है। पाक खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जैसे नावीद को, मैंने भाई को देखा कि वो तेरी खिदमत गुजारी कर रहा है। खुदावन, वो दोनों मियाँ बीवी उन बुजुर्गों को जो जिनके बच्चे नहीं उनको संभालते, जिनके घराने उनसे जुदा होते हैं, जो रोड पर फुटपाथ पर सोते हैं, खुदावंद उनको उठाकर अपने पास लेकर आता और उनकी खिदमत गुजारी करता है। खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ उस घराना को, दोनों मियाँ बीवी को आसमान की बरकतें नाजिल कर उन पर, ताकि खुदावंद तू ऐसे लोगों को बरकत देने की कुदरत रखता है। और खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज के कलाम के लिए, आज के हाथों की मकर की बातें करने वालों को बदी से बाज आने के लिए, हाथों की मकर के बाद से बाज आने के लिए अकल दनाई अपना वाहिम दे, ताकि मकर की बातों से बाज आए और अपनी जिंदगी को बदल कर खुदावंद तेरे हुजूर आए, तेरे नाम को जलाल दें। ऐ खुदावंद, जब तेरा बंदा बाप इब्राहिम के घर में मेहमान आए, तो खुदावंद उसकी बीवी ने, खुदा ने बरकत दी। फरिश्तों ने कहा कि तेरे घर बेटा होगा, तो माँ सैरा हंसी की और बाप इब्राहिम नाराज हुआ, गुस्से हुआ कि जब मेहमान बैठे थे उनके होते वक्त तूने हंसी की, अच्छा नहीं किया। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे हुजूर आकर मिन्नत करता हूँ। तो उसने अपनी शार को खुदावन कहकर पुकारती थी और कहा कि खुदावन, मुझे हंसी इसलिए आई कि जब मैं बुढ़ापे में हूँ, हड्डियों के अंदर कैसे औलाद पैदा होगी, तो मुझे इस वजह से हंसी आई। ऐ खुदावन, तेरी कलाम में लिखा है कि इब्राहिम के लिए मैं पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता हूँ, और मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बाप आसमानी, अपना हाथ बढ़ा, अपनी पात्र को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा, ताकि तू जिंदा तबीब आज़िम है। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु, मैं उन बीमारों के लिए तेरे मज़हबा पर आता हूँ जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बाप आसमानी, उन बेटियों के लिए जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें, तेरी शुक्रगुजारी करें। बाप आसमानी, तेरा शुक्रगुजार हूँ अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के हाकिमों के लिए, अपने मुल्क के अदारों के लिए,
अपने मलक की पाक फौज के लिए तेरा शुक्रगुजार, काम के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। अब आप आसमानी जो इस मलक के अंदर की कबीना है, मैं उनके लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बातचीत आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बात की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र शुमार पर मुतसिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।